स्वागत। मैं दूरदर्शन ते बैठे देश विदेश च सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। मैं एडवोकेट विक्रांत राणा अज दी गल दे प्रोग्राम दे विच लैके आए हाँ। अज दा बड़ा ही अच्छा विषा, जानकारी नाल भरिया विषा, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होई आसान, जिहदे विच असी ई फाइलिंग रिटर्नां ते गल करांगे। ते इस सबजैक्ट ते इस विषय ते साडे नाल गल करन लई साडे स्टूडियो दे विच अज दे माहर मेहमान श्री राजेश गुप्ता जी ते श्री सुभाष बसरा जी साडे नाल आए हुए ने। ते मैं इन्हां दोनों माहरां दा निੱਘਾ स्वागत करदा हां। सर तुसीं साडे स्टूडियो च आए, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। ते अज दा प्रोग्राम शुरू करदे हां। गुप्ता जी, एक सवाल तुहाडे कोल लेना चाहते हैं। अज दे सवाल तो ही एक क्लीयर है कि इनकम टैक्स रिटर्न ये एक ऐसा शब्द है, एक कारपोरेट अदारे होण या नॉर्मल आम दुनिया होवे, बहुत सारे लोगों को पता भी है तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता। तो साडे दर्शकों को इनकम टैक्स रिटर्न हुंदी की है, ये टैक्स किन्ने प्रकार दे हुंदे ने, ये टैक्स नू किस तरह लोग भर सकते हैं, इहदे बारे थोड़ी जी जानकारी साडे दर्शकों को दिओ। देखो, टैक्सिस दो तरह के होंदे ने, डायरैक्ट टैक्सिस और इनडायरैक्ट टैक्सिस। असी मेनली अज क्योंकि इनकम टैक्स के विषय पर गल कर रहे हैं, ये डायरैक्ट टैक्सिस दे विच आंदा है। और इनकम टैक्स की रिटर्न जिस भी गवर्नमेंट ने एक मिनीमम लिमिट रखी हुई है, थ्रैशोल्ड लिमिट जिन्होंने आप कहने हैं 2.5 लाख है, 2.5 लाख तो थले किसी को कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2.5 लाख तो उपर अगर तुहाडी इनकम है फिर तुहानू उसकी रिटर्न भरने की जरूरत है। और वो जिहड़ी रिटर्न है इंडिविजुअल ने, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एसोसीएशन है, चैरीटेबल है, सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ भरनी वो जरूरी है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ इनकम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ उस लिमिट तो उपर क्रॉस कर जाती है। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ गवर्नमेंट ने अलग-अलग तरह के फार्म दिते हुए ने, 1 तो लैके 7 नंबर तक। 1 नंबर है सैलरी के लिए या इंटरस्ट इनकम लिए, 2 नंबर है इस तरीके नाल फर्म तो शेयर होवे, 3 नंबर इंडिविजुअल के लिए है, 4 नंबर बिजनेस। इसी तरीके नाल सारिਆਂ ਦੇ लिए अलग-अलग फार्म दिते हुए ने। और जिस मुक्कदी गल है कि जिस दी भी इनकम टैक्सेबल तो लिमिट तो उपर है उस दे लिए रिटर्न फंड करनी जी जरूरी है। मैं अगला सवाल शशांक बसरा जी को लेना वा जो साडे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ने। बसरा जी, एक तुहाडे को सवाल करना चाहते हैं। ई फाइलिंग की गल गुप्ता साहब ने की, बड़ी पॉपुलर हो रही है टर्म ई फाइलिंग। मैनुअल रिटर्नस भी इस तो पहले भरदे आ रहे सी, अज भी चल रही होणगियां किते ना किते। ये दोहां दे विच की फर्क है, ई फाइलिंग ते मैनुअल रिटर्नां दे विच? ਅੱਜ ਤੋਂ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ XYZ रिफंड का कुछ भी अप्लाई करना है, यू हैव तुसी ओनू ऑनलाइन कीता गया है। मैं गुप्ता जी इसे सवाल नू कंटिन्यू करना तुहाडे नाल कि ई फाइलिंग दी उन्होंने कहा कि अजकल सरकार ने बहुत तवज्जो ई फाइलिंग नू देता। मैनुअल रिटर्न्स पहले चलदियां सीगियां, अज भी किते ना किते किसी इनकम स्लैब च असी फाइल करवा रहे हैं लोगों दियां। ई फाइलिंग दे की बेनीफिट ने, की इहदे फायदे ने जो दर्शक देख रहे हैं, ताकि असी ई फाइलिंग वाल होर ज़्यादा तो ज़्यादा चाहिए? देखो, ई फाइलिंग सब तो पहला तो ये कि आसान बहुत है जी। ई फाइलिंग दे विच फॉर्म तुसी उहदे विच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी दिता होया, और बहुत तरह के प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स ने जिन्हां दे थ्रू तुसी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हो। फॉर्म तुहाडे कंप्यूटर की स्क्रीन ते आ जाता है, उहदे विच तुसी जो भी जो तुहाडी इनकम है तुसी भरो, भर के और वो उसे वेले तुहाडी रिटर्न जिहड़ी हैगी है वो सबमिट हो जाती है। और पहला हुंदा सीगा कि रिटर्न भर के फॉर्म भर के तुहानूं इनकम टैक्स जाना पैंदा सी, लाइनां 'च लगने पैंदे सीगे, रात तक लाइनां 'च खड़े रहंदे सी। वो चीज़ां खत्म हो गईयां। तुसीं अपने ऑफिस दे विच अपने घर ही कंप्यूटर ते बैठे उस वेले उसनूं रिटर्न नूं फाइल कर सकते हो। बहुत टाइम की बचत हो जाती है। बड़ी ही वडमुली जानकारी साडे एक्सपर्ट्स ने दी कि जो समा लाइनां 'च लग के पेपर वाला जो कंसैप्ट हुंदा सीगा वो अज दूर हो चुका, पेपरलैस कॉन्सैप्ट आ गया है। इस दौरान कोई भी आदमी, कोई भी करदाता जो जाता उन्होंने बड़ी सहूलियत मिलती है, वो घर बैठे ही अपना समा भी बचा सकता है और ई रिटर्न फाइल करके अपने देश की तरक्की दे विच एक अपना टैक्स पे करके एक देश की प्रगति च योगदान भी पा सकता। इसे सवाल नूं मैं अगे कंटिन्यू शशांक बसरा जी तुहाडे नाल करदा। फायदे तो दस दिते, ई फाइलिंग भी बड़ी अच्छी चीज़ है, वो भी समझा दी।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੀਏ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਪ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਵਰਜ਼ਨ 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਇੰਨਾ ਸਮੂਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਆਪ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮੈਨੂਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਲਪ ਮੈਨੂਅਲ ਜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। देखो विक्रांत जी, जब भी किसी ने कोई भी अपनी ITR फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, सब तो पहले तो उसਨੂੰ आप पता होना चाहिए कि मेरा इनकम ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨਕਮ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ www.org.com ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। www.incometaxindia.gov.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਉਸ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਡਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ OTP ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ OTP ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ OTP ਭਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਡੀਮੈਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਥਰੂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 120 ਦਿਨ ਅਲਾਉਡ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ CPC ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡੀਮਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ID ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਲੌਗਇਨ ID ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਵੀ, ਜੋ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 120 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪਡੇਟਡ ਰਿਟਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। नमस्कार, मैं हाँ डॉक्टर करण शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर द सिटीजनस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जलंधर। मैं समझदा जी हर सिटीजन ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉન્નਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਨੰਬਰ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਲੱਭੋ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬੜਾ ਹਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਿਟਰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਆ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਕੋਈ
ਲੀਗਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਟਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਹੂਬ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਫੋਰਜਰੀ ਦੀ ਜਾਂ 420 ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਫਰਜ਼ੀ ਹੂਬਹੂ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡੀਮਡ ਐਜ਼ ਇਫ ਨਾਟ ਫਾਈਲਡ। ਮੈਂ ਬਸਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਆ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲੋਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਉਂਡ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੈਂਕਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਐਫਡੀਆਂ ਤੇ, ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਫਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀਐਸਟੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਸਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਥਰੂ gov.in ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰਸ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਰਸ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀਆਰਪੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾकर ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋ ਜਾकर ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਜਾਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉੱਥੇ ਰੂਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਐਨਆਰਆਈਜ਼, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, FDRਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਝੰਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ TDS ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ तो मैं सारे NRIs ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਕਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, FDR ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12:25 ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਔਰ 12:40 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। E-ਫਾਈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨਸ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਜਰਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਫੰਡ ਬਣਦਾ ਛੇਤੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ LIC ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ NSC ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ATU ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, NPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ।